I'm a reporter for John Minjung. Saudi Arabia, one of the world's most conservative Muslim countries, has a policy of expanding women's rights. Saudi Arabia, the only country in the world that has banned women from driving, has allowed women to drive since June 24 last year. As women are allowed to drive, the pictures of traffic signs and highway signs have changed to those of both men and women. And the advertisements for cars and insurance are now targeted both men and women. While some women drive with their eyes wide open, driving with no scarves on their heads confirmed their individuality and freedom of choice. Women's rights expanded with driving allowed women to enter the arena. On January 12, 2018, a historic event happened when a woman entered a soccer stadium for the first time. Until now, Saudi Arabia didn't allow female spectators to enter outdoor sports events, including soccer stadiums, because of conservative interpretations of Islamic law. Not yet, the mahram system, in which women have to accompany male guardians when they go out, did not allow female sports fans to come to the stadium alone, but was able to watch the game for the first time. The Saudi Entertainment Agency allowed female audiences to attend the concert, and the family members were able to have a mixed performance. On July 10, in Saudi Arabia, non-Arabic singer BTS held its first outdoor stadium concert alone. World-renowned pop star Nicki Minaj cancelled a concert at the music festival scheduled to be held in Jeddah on Wednesday to support Saudi Arabia's improvement of women's rights, homosexuality, and freedom of expression. In this regard, BTS' performance is expected to draw huge attention once again to Saudi Arabia and the world. It is expected to serve as a test bed for women's rights in Saudi Arabia, which is at the crossroads of change, while accelerating K-pop in Saudi Arabia. Just as Saudi Arabia's ban on women driving has been removed, I hope other laws will keep pace. 패스트 패션은 제3세계 노동자들의 인권에 악영향을 미칩니다. 패스트 패션 브랜드들을 위한 옷을 만드는 노동자들은 일한 만큼의 돈을 받지 못합니다. 정당한 임금을 요구했다가 나이키 본사 직원에게 구타를 당한 일도 발생했습니다. 저임금만이 문제가 아니라 노동자들의 기본적인 인권 보장도 되지 않고 있습니다. 노동자들은 열악한 환경에서 기준치 이상 시간 동안 노동을 합니다. 2013년 방글라데시의 패스트 패션 의류 생산 공장이 붕괴되어 공장 직원이 1,136명 넘게 사망한 사건이 발생했습니다. 공장 건물은 관리가 부실하고 낡아 정부에서 사용을 금지시킨 건물이었지만 기업에서 이를 무시하고 공장 직원들을 계속 일하게 했습니다. 그 결과 공장의 노동자들은 건물이 붕괴되기 직전까지 재봉틀을 돌리고 있어야 했습니다. 이 일이 일어난 지 3년이 지나서야 재판을 할 수 있었습니다. 방글라데시는 중국에 이어 두 번째로 큰 의류 제품 생산지인데 수출액은 280억 달러에 달합니다. 참사 후 국내 시위와 국제사회의 압박이 계속되면서 최저임금이 인상되고 작업장 안전관리가 강화됐지만 아직 갈 길은 멉니다. 방글라데시 의류공장 노동자는 최저임금으로 월 68달러를 받는데 이는 중국 노동자와 비교하면 4분의 1 수준에 불과합니다. 수업 시간에 다들 공정무역 초콜릿에 대해 들어보았을 것입니다. 카카오 농장, 축구공 공장 등에서 일하는 저개발 국가의 노동자들이 기업이 수입의 대부분을 가져가 일한 만큼의 돈을 받지 못하고 노동력을 착취당한 일이 대부분인데, 이를 해결하고자 노동자들에게 일한 만큼의 수입이 돌아가도록 하는 것이 바로 공정무역입니다. 요즘 공정무역에 대한 사람들의 관심이 높아지면서 공정무역 커피나 초콜릿을 소비하는 사람들이 많아졌습니다. 하지만 의류산업에도 공정무역이 활성화되어야 한다고 생각합니다. 우리나라 브랜드 중 구루는 공정무역을 기본 원칙으로 삼고 여성 빈곤 환경 문제를 해결하기 위해 런칭한 라이프스타일 브랜드입니다. 구루 이외에도 파타고니아, 제디 등은 많은 공정무역 및 슬로우 패션 브랜드들이 등장하고 있습니다. 쉬어가는 페이지! 20세기 초 파리 패션의 선두주자는 폴 푸아레였습니다.
그는 상류층 여성들을 위한 이국적이고 화려한 의상으로 큰 명성을 얻고 있었습니다. 그의 디자인을 선두로 한 프랑스의 유행은 여성의 몸매를 강조하고 화려한 장식이 많은 사치스러운 드레스였습니다. 또 허리를 꽉 조여주는 코르셋을 착용해야 했습니다. 코르셋은 혼자서 착용하지 못하고 제3자의 도움을 받아야 했으며 매우 불편하고 건강에까지 악영향을 미쳤습니다. 여성들이 코르셋 때문에 숨이 막혀서 쓰러진 일이 다반사였고 많은 여성들이 허리가 비정상적으로 변형되는 일도 생겼습니다. 당시 샤넬은 이 스타일을 증오했습니다. 특히 불편함을 감수하면서까지 화려한 드레스를 입는 것이 럭셔리라는 가치관을 이해할 수 없었다고 말했습니다. 그래서 샤넬은 운동복이나 속옷에 사용되던 저지 원단으로 옷을 만들었고 활동성을 위해 스커트의 길이를 반으로 줄였습니다. 또 여성의 몸을 억압하던 코르셋을 과감히 없애고 몸을 조이지 않는 넉넉한 드레스를 만들었습니다. 지금은 당연해 보이는 이 스타일이 당시에는 오트 쿠티르계의 일대 혁신이었습니다. 여기서 오트 쿠티르란 기성복이 아닌 맞춤복을 말합니다. 특히 1920년대 저지 드레스는 나중에 가르손느 룩으로 발전했는데 프랑스어로 작은 소년을 뜻하는 가르손느는 가슴을 강조하지 않고 루즈하게 떨어지는 허리 라인을 가진 원피스로 짧은 헤어스타일과 어울려 당시 아주 유행했다고 합니다. 샤넬이 만들어낸 이 편한 원피스는 당시 여성들에게 있어서 자신들을 정신적으로, 신체적으로 억압했던 관습에서 벗어나는 것을 뜻했습니다. 이는 당시 떠오르던 페미니즘 운동과도 맞아떨어져 1910년, 20년대 트렌드를 장악했습니다. 샤넬뿐만 아니라 발렌시아가 또한 여성들에게 완벽한 몸매를 요구하지 않았습니다. 그는 여성들이 그들 각자의 스타일을 이해하고 그들이 필요로 하는 것을 가장 잘 찾아주는 그런 디자이너를 만나야 한다고 생각했습니다. 1960년대 여성들에게 있어서 수트란 재킷과 스커트로만 이루어진 정장에 불과했습니다. 바지 정장은 여성의 의상이 별로 없었고 세련된 턱시도는 남성들의 전유물이었습니다. 입생 로랑은 이를 받아들이지 않고 여성용 턱시도를 만들어 세상을 놀라게 했습니다. 오늘날까지 입생 로랑의 역사상 가장 유명한 아이콘이자 시그니처가 된 르 스모킹이 탄생했습니다. 세계 최초로 여성만을 위한 바지 수트를 만든 것입니다. 하지만 당시 여성용 바지는 일반인들에게 말도 안 되는 의상이었고 사람들은 거부감을 느꼈습니다. 입생 로랑은 치마만을 여성의 의복으로 여기던 고정관념을 깨 여성에게 자유를 주었습니다. 남성들만 입는 바지 정장을 매일같이 일상복으로 입을 수 있게 되었다는 것은 한편으로 더 진보한 남녀평등을 의미한다고 볼 수 있습니다. 안녕하세요. CNS 전민정 기자입니다. 청년 내일 채용 공제, 요즘 굉장히 이슈인 고용노동부 정책 들어보셨나요? 청년 내일 채용 공제란 중소 중견기업에 정규직으로 취업한 청년들의 장기 근속을 위하여 고용노동부와 중소벤처기업부가 공동으로 운영하는 사업으로 청년, 기업, 그리고 정부가 공동으로 공제금을 적립하여 2년 또는 3년간 근속한 청년에게 성과보상금 형태로 만기 공제금을 지급하는 제도입니다. 즉, 청년에게는 장기 근속과 목돈 마련의 기회를 주고 중소기업에는 단기간 이직률을 낮추고 우수 인재를 2년 이상 확보할 수 있는 기회입니다. 대부분의 청년들은 주로 취업을 대기업에 초점을 두고 대기업만을 바라보는 경향이 있습니다. 이로 인해 중소기업은 평가절하되고 이에 중소기업은 점점 쇠퇴하는 현 사회에 청년 내일 채용 공제란 중소기업의 경제를 살리는 동시에 높은 실업률을 해소하여 국가복지적 좋은 정책이라 볼 수 있습니다. 하지만 대상이 중소기업으로 한정되어 있고 신입 직원인 경우에만 해당하기에 대기업 종사자 및 중소기업 장기 노동자들에게는 역차별이 초래되어 문제가 됩니다. 대기업 종사자 중 중소기업 종사자보다 연봉이 적지만 해당 정책 대상이 되지 않아 경제 상황이 더 안 좋음에도 불구하고 지원받을 도리가 없습니다. 또한 중소기업 장기 노동자의 경우 혜택을 받지 못해 연봉으로 따지면 신입 직원보다 임금을 더 작게 받아 장기 노동자들은 불만을 토로하고 있습니다. 다시 생각해보면 청년 내일 채용 공제는 탁상 행정으로 볼 수 있습니다. 대기업이라는 이유로 모두 높은 연봉을 받는 것이 아니고 중소기업 장기 노동자라 해서 나은 연봉을 받는 것이 아닌데 중소기업 신입 직원에 한정하여 혜택을 제공하는 것은 구조적 문제점이 있습니다. 다른 방향으로 연봉을 기준으로 하여 지원 대상을 재설정하거나 소득 분위를 따져 지원 분위를 재정비하는 등의 제도 재구성이 필요된다고 전망됩니다.